Welcome all my dear brothers of the third prep grade. That's a wicked time for science, and today we'll complete what we have started about the revision or the reviews of what we have started this semester. اهلا بكم مشاهدينا من طلبة الصف الثالث الاعدادي في كل مكان. النهارده ان شاء الله هنكمل اخر مراجعة لينا الترم دوت عن اللي درسناه الترم الاول، وان شاء الله الاسبوع الجاي هنبدا the second semester or the second term of your school year this semester. So now let's start with the first question, which is the right scientific term. Number one says الأول بيقول لي a medical case as a result of the formation of the image behind the retina. Again a medical case حالة طبية أو نوع من عيوب الإبصار، يعني بينتج إن بيتكون الصورة فيها خلف الريتنا أو خلف الشبكية. طبعا ده أكيد هيكون long sight. A medical case as a result of formation of the image behind retina, it will be the long sight. طب لو قلت هنا medical case result from formation of the image in front of retina، قدام الريتينا، أكيد هيكون short sight. The space which contains the galaxies, all the galaxies, stars, planets, moons, living organisms and everything. الفضاء اللي بيحتوي على كل حاجة في الكون تقريبا. طبعا كده أنا حليت السؤال. هو أكيد هيكون الكون فعلا أو universe. الكون is the space which contains all the galaxies, stars, planets, moons, living organisms and everything. The space which contains all the galaxies, stars, planets, moons, living organisms and everything. A theory assumes that the solar system was originally a glowing gaseous sphere revolving around itself. A theory نظرية assume that تفترض ان السولار سيستم كانت كرة غازية وكمان بتدور حوالين نفسها بسرعة عالية جدا جدا. طبعا دي هنسميها nebular theory او nebula theory. A theory assumes that the solar system was originally a glowing gaseous sphere revolving around itself. It will be the nebula theory. The nucleic acid that carries the genetic traits of the living organism. The nucleic acid that carries the genetic traits of the living organism, it will be sure the DNA. DNA is the deoxynucleic acid that carries the genetic traits of the living organism. A mirror always forms a dimensioned, upright and virtual image for the object. هنا بيقول لي mirror دايما بتكون صورة dimensioned و upright و virtual. قلنا نصيحة قبل كده مهمة قوي، أو نلاقي كلمة always نصيحة، يعني الصورة هنا دايما هي ليها حالة واحدة، يبقى مين الميرور اللي عندها حالة واحدة بس هي convex mirror. لكن الكونكاف ميرور كان عندها أكتر من حالة حسب وضع الجسم قدامها، هل هو عند السي عند السنتر ولا ما بين السي والاف، سنتر والفوكس ولا قبل الاف ولا بعيد عن السي شوية ولا فين بالظبط. ودايما لما يقول لي always forms dimensioned, upright and virtual image، اكيد هتكون convex mirror او الconvex mirror اللي عندها دايما one case، عندها حالة واحدة بس هي الconvex mirror. طب نشوف سؤال تاني. The displacement in 1 second، هنا بيقول لي displacement الازاحة في 1 second في مقسومة على 1 second، يعني اكيد هيكون velocity السرعة. Displacement in 1 second it will be the velocity. Displacement in 1 second it will be the velocity. The line between the two centers of curvatures of the lens passing by the optical center of the lens. The line between the two centers of curvature of the lens passing by the optical center of the lens. طبعا ده اكيد هيكون principal axis او المحور الرئيسي. The line between the two centers of curvatures of the lens passing by the optical center of the lens, it will be the principal axis. The ability of some animal to compensate their missing parts. The ability of some animals to compensate their missing parts, it will be the regenerations, like what happened in the starfish. زي بالظبط اللي بيحصل في الستارفيش، انه بيقدر يعمل compensation، تعويض للميسنج بارتس، الاجزاء المفقوده منه، بيقدر يعمل revive او survive، يعني يعيش من تاني، او ممكن كمان يكون كائن جديد عن طريق one arm that contains a part of the central disc. يبقى
ستار فيش عنده قدره غريبه قوي انه يقدر يعمل او يقدر يتكاثر عن طريق التقطيع، او عن طريق انه لو قطعناه اجزاء بس كل جزء يكون فيه 1 ارم، ذراع واحد من الستار فيش، يكون فيه كمان جزء من سنترال ديسك يقدر يكون حيوان جديد. يبقى السؤال تاني بيقول لي the ability of animals to compensate their missing parts it will be the regeneration أو التجديد. The phase which the cell prepares for division by the genetic material DNA duplicate. هنا بيقول لي السيل بتجهز نفسها، أو ملاقي كلمة phase وفي prepare بتجهز نفسها للديفيجن، ده أكيد هيكون sure انترفيز. انترفيز هو المرحله التحضيريه للانقسام، سواء كان ميتوزي او حتى انقسام ميوزي، هو الانترفيز ده بنسميه المرحله التحضيريه. The phase which is a cell prepared for division by the genetic material for the DNA duplicate it will be the interphase. Give reasons for the following question. Number 1 says expansion of the universe. ليه بيحصل للكون دايما تمدد؟ الكون دايما في حالة تمدد. expansion of the universe it will be sure because galaxies move away from each other. الجالاكسي هنا بتبعد عن بعضها فبيحصل للكون expansion أو تمدد. again because galaxies move away from each other. Moving cars cannot move inside crowded town all the time by uniform speed. هنا بيقول لي moving car ما بتقدرش تمشي دايما بسرعه ثابته. طيب ليه؟ سؤال طبعا منطقي جدا، عشان حسب حاله الطريق. due to traffic condition moving cars cannot move inside crowded towns by all time by uniform speed بسرعه ثابته. sure it will be due to traffic condition بسبب حاله الطريق. again moving cars cannot move inside crowded town all the time by uniform speed due to traffic condition بسبب حالة الطريق. Another question that says short-sightedness is corrected using a concave lens. short-sightedness يعني ايه short-sightedness؟ قلنا معناها قصر النظر. طب ليه بنعالجها بالكونكيف لينس؟ ده بقى كده محتاج ارجع معاكم كده للشورت سايت وكمان اللونج سايت وكمان النورمال بيرسون. طب نرسم مع بعض كده ايه الفرق بين النورمال بيرسون، الشخص الطبيعي اللي ما عندوش لا لونج سايت ولا شورت سايت، والشخص اللي عنده شورت سايت والشخص اللي عنده لونج سايت. نرسم مع بعض. هنا هكتب نورمال بيرسون. اوكي. الشخص الطبيعي بيكون عنده لينس، كلنا عندنا كده طبعا، وريتنا. طب لو في حد واقف قدامي هنا كده تكون الصوره فين؟ على الريتنا، بس بيكون دايما مقلوبه. وقلنا ان البرين هو اللي هيقوم بعمليه انه يعمل كوريكشن للصوره ديت. ده الشخص النورمال بيرسون، الشخص الطبيعي. طب الشخص اللي عنده شورت سايت يكون برضه عنده اي لانس بس عنده لونج اي بول دايمتر، هو عينه من جوه طويله شويه، الكره العينيه او قطر العين طويل شويه. فلو شخص واقف قدامه كده او اي حاجه شجر او حاجه زي كده يعني هيبان الصوره هنا in front of retina. طب الشخص اللي عنده long sight برضه عنده لينس زينا كلنا لكن عنده short eye ball diameter. طبعا واخدين بالنا كويس قوي ان الفيجن ديفكت عكس الواقع، يعني اللي عنده short sight بيكون عنده long eye ball diameter، قطر عينه من جوه طويل شويه، واللي عنده لونج سايت عنده شورت اي بول دايمتر. طيب الشخص ده لو حد واقف قدامه هنا هتبان الصوره ورا الريتنا. طب نرجع بقى لموضوع العلاج. الشخص اللي عنده شورت سايت ده، نشوف مع بعض كده. الشخص اللي عنده شورت سايت هو ايه مشكلته؟ ان عنده الصوره in front of retina، قدام الريتنا. طب انا محتاج اعمل ايه عشان اعالج الصوره ديت؟ محتاج ارجعها لورا شويه، يعني كده اقدر افرقها ولا اجمعها؟ لا هفرقها. طب مين اللينس اللي بتفرق؟ كاني كده عايز احط لينس هنا تفرق الصوره دي ورا شويه. اللينس دي هتكون ايه هي؟ هتكون كونكيف لينس، هتكون كونكيف لينس. يبقى ليه هنا هستخدم كونكيف لينس؟ هقوله تو دايفيرج ريز، كونكيف لينس تو دايفيرج ريز عشان تفرق الريز اند فورم ذا ايمج اون ريتنا. طب الشخص ده انا محتاج اجيب الصوره ديت هنا عند الريتنا، يعني محتاج افرق الصوره ولا اجمعها تاني؟ محتاج اجمعها. طب مين اللينس اللي بتجمع؟ اللينس الحنينه، قلنا اللي هي زي الام الحنون يعني، طبعا دي كانت عكسها اللي هي الام الشريره. اللينس الحنينه هي زي اللي في الفنانه بالظبط، هي الكونفكس لينس. يبقى هنا هستخدم كونفكس لينس ليه؟ عشان تجمع الريز تاني او تجمع الصوره هنا
على الريتنا فتكون الصورة on the retina and I can see correctly. يبقى الفكرة كلها مش محتاجة حفظ قد ما محتاجة انك انت تكون فاهم كويس قوي وعندك observation ملاحظة. الشخص اللي عنده long sight، شخص اللي عنده short sight. الشخص اللي عنده long sight صورة تتكون behind retina ورا الريتنا. طب نعمل ايه؟ محتاجين نجمع الصورة شوية، يبقى محتاج فيها convex lens. طب الشخص اللي عنده short sight صورة in front of retina قدام الريتنا شوية، محتاج افرقها، محتاج ارجعها ورا شوية تاني. مين اللينس اللي بتفرق؟ هي concave lens. الكونكيف لينس بتعمل diverge لللايت rays عشان تكون الصورة on the retina. نرجع تاني للسؤال. السؤال كان بيقول لي short sightedness is corrected using a concave lens. بصححه عن طريق concave lens. طيب ليه؟ هقول to form the image عشان يكون الصورة on retina، او ممكن اقول كمان to diverge rays عشان يفرق الاشعة and form the image on retina. طبعا السؤال كان مهم جدا، ومهم قوي ان احنا مش نكون حافظين قد ما نكون فاهمين وبنعرف نلاحظ قوي ايه الفرق بين الشورت سايت واللونج سايت. Another question that says mass is a scalar quantity while force is a vector quantity. ليه بعتبر الماس scalar quantity وبعتبر كمان الفورس vector quantity؟ Because mass has or needs magnitude and direction, magnitude only, sorry, but force needs value and direction to be defined. ايه الفرق بين الماس والفورس هنا؟ الماس بعتبرها سكيلر. طب ليه بعتبرها سكيلر؟ انها تحتاج مني حاجه واحده بس عشان اعرفها. ايه هي؟ اتس فاليو، اتس ماجنتيود، قيمتها بس. طب هل ليها دايركشن؟ لا طبعا. درسنا من ايام برايمري 6 ان الماس doesn't change by changing the place، ما بتغيرش تغيير البليس. يبقى الماس قيمه ثابته وبعتبرها في الحاله دي سكيلر، يعني كميه فيزيائيه قياسيه، اعرف بس رقمها كام وخلاص على كده. لكن ليها اتجاه؟ ما لهاش اتجاه. طب بالنسبه للفورس القوه، الفورس هي بنسميها فيكتور فيزيكال كوانتيتي. طب ليه فيكتور؟ لان عندها او عشان اعرفها محتاج اعرف حاجتين، محتاج اعرف قيمتها كام بالظبط its value or its magnitude، محتاج كمان اعرف its direction اتجاهها ايه. فور اكزامبل مثلا التيبل دي لو زقتها كده لقدام هيكون نفس الريزلت، نفس النتيجه لو دفعتها للخلف، يعني لو عملت بوش هي بول اكيد طبعا نتيجه مختلفه. يبقى معنى كده ان الفورس تاثيرها بيختلف بتاثير اتجاهها او ليها دايركشن، يعني اتجاه بيأثر فيها او بيغير قيمتها. طب ده معناه ان الفورس بعتبرها فيكتور فيزيكال كوانتيتي، كميه فيزيائيه متجهه. يبقى ليها كميه فيزيائيه متجهه عشان محتاج اعرف فيها حاجتين هما الماجنتيود القيمه بتاعتها والدايركشن اتجاهها ايه. شوف السؤال مع بعض من تاني. Mass is a scalar quantity while force is a vector because mass needs only magnitude but force need direction and also magnitude. Another question that says سؤال تاني بيقول لي the word ambulance، كلمة ambulance دايما بنشوفها كده on the cars are written laterally inverted or reversed، بتكون دايما مكتوبة بشكل معكوس on the ambulance car. طيب ليه؟ عشان اقدر اقراها في مرايتي او في مرايه العربيه اللي قدام الامبولانس بشكل صحيح. هقول to be read correctly on the front cars. Again to be read correctly on the front cars. Again the word ambulance is written laterally inverted way on the ambulance car to be read correctly on the front cars. Answer the following problem. Number 1. From the opposite figure, if you know that the circumference of the circle is 44 meter and the diameter is 14 meter and the body moves from A to B then to C in 10 seconds. Calculate total displacement, total distance, speed of the body, velocity. السؤال ده اكتر مره يعني اتدربنا عليه، نضرب عليه تاني برضو النهارده. انا عندي شخص بيتحرك على شكل سيركل كانه بالظبط بيجري كده في التراك، مثلا بيجري في الملعب. نرسم مع بعض. هو اتحرك من ايه؟ راح لغايه بي وبعد كده راح لغايه سي. نرسم مع بعض من تاني. هو اتحرك من ايه لبي لسي، تقريبا اخد فيها نص الدايره. طيب يبقى هو اتحرك في الشكل ده كده. طيب الكلام ده كله كان في قد ايه؟ التايم كان 10 سكند. اوكي. طب وكمان اداني معلومتين مهمين قوي، ان الدايمتر ده كله، قطر الدايره كله 14 متر، يبقى الراديوس اكيد هيكون 7 متر. واداني ان السيركمفرنس كله، السيركمفرنس ايكوال 44 متر، يعني البريمتر او محيط الدايره كله، الدايره كلها بتساوي 44 متر. طب مطلوب مني احسب توتال ديستانس. توتال ديستانس هو ماشي من هنا لغايه هنا تقريبا، يعني نص الدايره half the circumference it will be 22 متر، نص الرقم ده بالظبط.
طيب total displacement، احنا قلنا displacement هي ال shortest straight line between the first and the final positions، يعني السكه المختصره، هو مشي من هنا لغايه هنا. طب ما احنا كان ممكن نمشي كده على طول، يبقى هي دي displacement. يعني ايه displacement؟ المسافه المختصره، وهي 14 متر لانها بتساوي الدايمتر. What about the speed؟ طب speed بنجيبها ازاي؟ كان ليها رول مهم قوي وسهل قوي، بيقول لي speed equal distance، ناخد بالنا distance مش displacement over time. speed equal distance over time، distance اللي هي 22 over time اللي هو 10 هيديني 2.2 meter per second. طب what about the velocity؟ طب والvelocity هي عندها برضو نفس الرمز اللي هو v، بس v with arrow ليه سهم كده، بتساوي displacement over time. So it will be that displacement over time it will be 14 over 10, so it will be 1.4 meter per second. ناخد بالنا كويس قوي، speed بتكون distance over time، الفيلوسيتي بتكون displacement over time. speed رمزها v برضو مش اس، ناخد بالنا يمكن رمز غريب شويه، لكن without arrow بدون سهم لان ملهاش اتجاه، لكن الفيلوسيتي عشان ليها اتجاه بتكون v with arrow. Another problem، مسألة تانية بتقول لي برضو two trains move parallel to each other، في قطرين بيتحركوا بشكل متوازي لبعض but in opposite direction. The speed of the first train is 60 km per hour. The speed of the second train is 90 km per hour. Calculate the relative speed of the first that is observed by passengers in the second train. طيب هنا أنا عندي قطرين برضو محتاج أتخيلهم مع بعض كده عن طريق الرسم. اوكي، ده الفيرست، القطر الاولاني كان عنده سرعه 60 كيلومتر بر اور. القطر الثاني بيتحرك بس in the opposite direction، في اتجاه عكسي، يعني ده كان ماشي كده وده كان ماشي in the opposite direction وكان 90 كيلومتر بر اور. نرسم مع بعض بليز. عايز اجيب relative speed، السرعه النسبيه بينهم. اتفقنا لو يكون في two bodies بيتحركوا in the same direction في نفس الاتجاه بقول V2 minus V1، لكن هنا الاثنين في اتجاهات عكسيه in the opposite direction، يبقى relative speed equal what؟ equal 60 plus 90. طب ليه بلس دي ما قلناش ماينس؟ لانهم في اتجاهات عكس بعض in the opposite direction. So it will be 150 kilometer per hour. 150 kilometer per hour. Again, two trains moves parallel to each other. If they are moved parallel but in opposite direction بعمل بلس في الحالة ديت، لكن لو هما move parallel لكن in the same direction بعمل ماينس. يبقى ناخد بالنا كويس قوي، لازم اقرا البروبلم كويس قوي عشان اعرف انا وصلت لايه. A train starts its motion at 7 o'clock in the morning. Then what is the time of arriving if it moves with speed 100 km per hour to cover the distance 500 km. السؤال ده فيه تريك حلو قوي ممكن تخدع كتير قوي من الطلبه، ان بيقول لي start motion at 7 o'clock. طب 7 o'clock ده هو التايم؟ لا، ده هو ده التايمنج، التوقيت اللي اتحرك فيه القطر. التايم دايما بيكون عباره عن بيريود، عباره عن فتره، لكن ده توقيت اتحرك منه القطر. then what time، ده هو بيطلب مني هنا التايم، يبقى التايم مش موجود عندي، نكتب time equal انا ما اعرفش كام with the speed. لما كانت السرعه كانت 100 كيلومتر per hour وكانت الديستانس اللي قطعها 500 كيلومتر. طب عندنا رول مهم قوي عشان احل بيه اي بروبلم زي كده. فوق هنا بيكون الديستانس وهنا الفي والتي. انا عايز المره دي التايم. تايم equal what؟ equal d over v. So it will be 500 distance over 100. It will be 5 what؟ 5 hours. طب هو دي اداني في الاول خالص train starts its motion at 7 o'clock، هو اتحرك الساعه 7 بالظبط، عشان هيطلب مني بعد كده بيقول لي what time of arriving. يبقى لو هو اتحرك الساعه 7 واخد 5 ساعات عشان يوصل الرحله ديت، يبقى هو وصل تقريبا الساعه 12 o'clock. اوكي؟ So again it will be 12 o'clock. If the train starts arriving at 7 o'clock, it will arrive at 12 o'clock because it took 5 hours. اخر مساله معانا a car starts to move from rest. هنا بيقول لي العربيه اتحركت from rest، طبعا دي ليها مدلول عندنا مهم جدا. from rest معناها ان v1 equal 0. ناخد بالنا كويس قوي، دي مسائل الاكسلريشن. اول ما الاقي كلمه move from rest معناها ان v1 او v initial يعني initial velocity equal 0. نكتب مع بعض v1 equal 0.
its speed reaches 12 meter per second. وصل السرعة بعد كده ال V2 12 meter per second in 4 seconds. والتايم كان 4 seconds. Calculate the acceleration. الموضوع بسيط جدا. acceleration equal V2 minus V1 over time. So it will be V2 12 minus 0 over 4. It will be 12 over 4. So it will be equal 3 meter per second square. كتير قوي بننسى الحكايه ديت. لو سمحت لما اكون بتكلم عن acceleration بقول second square مش second بس. meter per second square. So what is type of acceleration؟ ايه نوع acceleration ديت؟ سؤال تاني برضه مطلوب مني. ما دام هي positive بالنسبه لي بقول عليها positive acceleration، يعني عجله تزايديه، معناها ان الجسم ده بيزود سرعته من ال V1 لل V2. وطبعا ده واضح جدا من القيم هنا كانت 0 بقت 12، يبقى السرعه بتزيد معانا. اوكي. So my dear friends of the third prep grade, that's I'm afraid our time is up. We have no time now, and I must leave you now because or to meet again. I promise to meet again inshallah next Wednesday to start the second semester if God possible. If it's possible, we will start second semester or second term next Wednesday inshallah. Now, thank you and goodbye. Thank you.